یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد۔ ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند۔ کفار مکہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنا شرف اور اقتدار برقرار رکھیں۔ باہمی مشاورت سے اشراف قریش کی ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس آئی۔ انہوں نے شکایت کی کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کے طریقے پہ نکتہ چینی کی ہے، ہمیں عقل و فہم سے عاری قرار دیتا ہے۔ محمد ہمارے باپ دادا کو بھی گمراہ کہتا ہے، ہمیں توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اسے روک دیں کہ وہ ان باتوں سے باز آ جائے، یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کا پرچار جاری رکھا اور باطل کی تکذیب کرتے رہے۔ اہل مکہ سے صبر نہ ہو سکا، وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک دو یا اس کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے ایک دنیا میں نہ رہے۔ ابو طالب کو اپنے یتیم بھتیجے کی فکر لاحق ہوئی اور انہیں بلا کر سمجھانے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے مہربان چچا کے منہ سے تبلیغ حق ترک کر دینے کا مشورہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم، وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا حکم اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں، میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں، یہاں تک کہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے، یا کم از کم میں اس جدوجہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا تو کہا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت میں کسی وقت بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ عرب کے وفود کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے دین کا پرچار ضرور کریں گے، لہٰذا اس کے توڑ کے لیے پہلے ہی اقدامات طے کر لیے گئے۔ اس مقصد کے لیے وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ یہ کعبہ شریف کے پہلو میں ایک ذیشان محل تھا۔ قریش جب کسی اہم اور خاص کام کو شروع کرنا چاہتے تو سب اسی محل میں جمع ہو کر صلاح مشورہ کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کی سرکردگی میں گفت و شنید ہوئی۔ کسی نے کہا کہ پاگل مشہور کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ کاہن کے نام سے شہرت دی جائے، کسی نے کہا کہ شاعر کہا جائے، لیکن ولید بن مغیرہ کسی بات سے متفق نہ ہوا۔ بالآخر سب نے اس سے رائے مانگی تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کی حیثیت سے مشہور کر دیا جائے۔ لہٰذا طے پایا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں یہ باور کرایا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خامند بیوی میں اور تمام رشتوں میں باہمی تفریق ڈال دیتا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کے پاس نہ جانا۔ قرآن نے اس مجلس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخرکار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ سورہ مدثر۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ لوگوں کو ڈیروں اور اکاز، مجنہ اور ذوالمجار کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرتے، ابو لہب پکار کر لوگوں کو کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا۔ لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح پورے عرب اور قرب و جوار میں آپ کا چرچا پھیل گیا اور کفار کی تدبیر الٹ گئی۔
कुफार मक्का ने जब ये देखा कि उनकी तदबीरें नाकाम हो रही हैं और आपकी दावत आम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ हो रहे हैं, तो उन्होंने मशवरा करके मक्का के सबसे चालाक और ज़ीरक सरदार उत्बा बिन रबिया को आप अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियावी तमा और लालच देकर तबलीग दीन से रोक दे। उक़बा ने आपके पास पहुंचकर कहा, भतीजे, तुम हस्ब व नसब में हम सबसे बेहतर हो। तुमने हमारे आबा व अजदाद के तरीके को बातिल करार दिया है और उन्हें जाहिल से ताबीर किया है। तुम आज अपने दिल की बात कह दो कि तुम्हारा मुद्दा क्या है। अगर तुम दौलत के लिए सब कुछ कर रहे हो तो हम तुम्हारे वास्ते इतना माल जमा कर देंगे कि तुम अहले मक्का में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे। अगर सरदारी हासिल करना चाहते हो तो हम इस पर राज़ी हैं कि तुम्हें कुरैश का सरदार बना दे। अगर तुम शादी के ख्वाहिशमंद हो तो मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की को तुम्हारी दुल्हन बना देंगे। और अगर ये सब नहीं है और तुम किसी जिन या मावराई ताकत के ज़ेर असर हो जिसकी बातें तुम लोगों को सुनाते हो और उससे छुटकारा पाने से आजिज़ हो, तो हम तुम्हारे लिए हाज़िक तबीब तलाश करते हैं ताकि वो तुम्हारा इलाज करे और तुम्हें सेहत हासिल हो। उक़बा के तवील लेक्चर के बाद सैयदना अलैहिस्सलाम ने जवाब में सूरह हामीम सजदा की तलावत की। उक़बा गुमसुम सुनता रहा, फिर उठकर अपनी कौम में वापस आ गया। उक़बा को आता देखकर मुशरिकीन ने एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, अबुल वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो चेहरा लेकर गया था। उक़बा ने कहा, आज मैंने ऐसा कलाम सुना है कि इससे पहले अपनी उम्र में कभी नहीं सुना था। खुदा की कसम, न वो शायरी है, न जादू, न वो नजूमियों का कलाम है। मेरी राय यह है कि तुम सब उसको अज़ियत देने से बाज आ जाओ। जो कलाम मैंने सुना है उसकी शान ज़ाहिर होने वाली है। मेरी बात मानो, उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो। अगर अरब उस पर गालिब आ गए तो तुम्हारा काम दूसरे के ज़रिए अंजाम पाएगा, और अगर वो अरब पर गालिब आ गया तो उसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, क्योंकि वो हमारे ही कबीले से है। लोग हैरत से उसको तकने लगे। फिर उन्होंने राय कायम की कि उक़बा पर मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जादू चल गया है। एक रोज़ जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ़ कर रहे थे, कुरैश के सरकर्दा अफराद उनके पास आए और तजवीज़ पेश की कि मोहम्मद, आओ, जिसे तुम पूछते हो उसे हम भी पूजें और जिसे हम पूछते हैं उसे तुम भी पूजो। इस तरह हम और तुम इस काम में मुश्तरिक हो जाएं। ये रिवायत भी मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने ये तजवीज़ रखी गई कि एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के माबूदों की पूजा करें और एक साल कुरैश आप अलैहिस्सलाम के रब की इबादत किया करेंगे। कुरैश की इस किस्म की तजावीज़ के जवाब में सूरह काफ़िरून नाजिल हुई। जब कुरैश का कोई हीला कारगर ना हुआ तो एक बार फिर उन्होंने गौर ख़ौस किया और आप अलैहिस्सलाम की दावत का कला कमा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए। कुरान ने कुफ़ार के इस मुहिम का तज़किरा जगह जगह किया है और लोग कहते हैं, ए शख्स के तुझ पर उतरी है नसीहत, तू यकीनन दीवाना है। अल-हजर। और अचंभा करने लगे उस पर कि आया उनको एक डर सुनाने वाला उन्हीं में से, और लगे कहने, मुनकर, ये जादूगर है झूठा। सौद और मुनकर तो लगे ही हैं कि डगा दें तुझको अपनी निगाहों से, जब सुनते हैं समझौती और कहते हैं वो बावला है। अल-कलम। और इसी तरह आजमाया है हमने एक को एक से कि कहीं क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फजल किया हम सब में से? क्या अल्लाह को मालूम नहीं हक मानने वाले? अल-इनआम। जो गुनाहगार हैं वो थे ईमान वालों से हंसते और जो हो निकलते उनके पास आपस में इशारा करते, और फिर जब कर जाते अपने घर फिर जाते बातें बनाते, और जब उनको देखते कहते बेशक ये लोग बहक रहे हैं और उनको भेजा नहीं उन पर निगहबान। और कहने लगे ये नकलें हैं अगलों की जो लिख लाया है, सो वही लिखवाई जाती हैं इस पास सुबह शाम। अल-फुरक़ान। और कहने लगे जो मुनकर हैं और कुछ नहीं मगर ये झूठ बांध लाया है और साथ दिया है उसका उसमें और लोगों ने, सो आए बेइंसाफ़ी और झूठ पर। अल-फुरक़ान। और हमको मालूम है कि वो कहते हैं उसको सिखाता है आदमी। अल-नहल। और कहने लगे ये कैसा रसूल है, खाता है खाना और फिरता है बाज़ारों में, क्यों ना उतरा इसकी तरफ कोई फरिश्ता के रहता उसके साथ डराने को। अल-फुरक़ान। जहाँ का मौसम भी है सुहाना, दरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना।